السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منتخب حدیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 38 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حدیث نمبر 34 پر۔ یہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو مسند احمد نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل ایمان باللہ وحدہ، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور تنہا اللہ کو مانا جائے، یعنی توحید، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ونس آف اللہ، اللہ کو ایک مانا جائے۔ اس پر میں نے آپ کو درس نمبر 36 میں بات کی، پھر کل میں نے درس نمبر 37 میں بات کی، آج بھی اس پر تھوڑی سی بات باقی، وہ بات کرتے ہیں۔ میں نے کل یہ بات کی تھی کہ آخر توحید انسان کے دل میں جلدی سے اترتی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی ایک وجہ میں نے کل یہ بیان کی تھی کہ جب تک کسی بھی قوم کے اندر بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے بارے میں یہ تصور باقی رہے گا کہ وہ مرے نہیں ہیں، مرنے کے باوجود بھی مرے نہیں ہیں، یہ تصور جب تک باقی رہے گا تب تک توحید اس کے دل میں گھس نہیں سکتی۔ وہ سب سے زیادہ اس بات کو مانتا ہے۔ جو جتنے بھی غیر مسلمین، خاص کر ہمارے برادران وطن، جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، لکشمی مائی کی، فلاں کی، فلاں دیوتا کی، سب کے بارے میں وہ یہی جانتے ہیں کہ یہ مر گئے ہیں لیکن سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس پر میں نے آپ کو دلیل دی کہ وہ کتنا کرتے ہیں اور کتنا نہیں کرتے ہیں۔ دوسری وجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کسی کی بات نہیں ہو سکتی، یعنی کہنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، نہایت پولائٹ وے میں، بہت ہی نرم لہجے میں۔ اس کے باوجود 13 سال تک ایک آدمی جس کی لائف سے ایک ایک منٹ سے لوگ واقف تھے، بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی جب وہ ان باتوں کا لوگوں سے اظہار کرتے تھے۔ 13 سال میں آپ اندازہ کریں کہ پورے مکے میں جن لوگوں نے باتیں سنی وہ 150 کے اندر ہیں۔ زیادہ سے زیادہ روایت کتنے کی ہے؟ 250 کی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں، مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو دوسرے سال جنگ بدر ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر میں کتنے آدمی اکٹھا ہو گئے مسلمان؟ 313، جبکہ یہاں آلریڈی پہلے سے 100 آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ کہاں؟ مدینے میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ تو 200۔ تو 100 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی مسلمان پہلے سے موجود تھے مدینے میں۔ تو یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنی محنت کرنے والی ذات اور اتنے اچھے انداز میں ان کو ایک جواب وہ دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے بھی نقل کیا کہ انا وجدنا علیہ آبانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ یہ دوسری چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں جمود آ گیا ہے، تقلید، اندھی، کہ ہمارے باپ دادا جو کر رہے ہیں، ہمارے بڑے جو کیے ہیں وہ صحیح ہے، یہ اگر اس کے دماغ میں بیٹھی ہے تو توحید کا پودا اس کے دل میں لگ نہیں سکتا۔ یہی سارے لوگوں میں، چاہے ہمارے لوگ ہو، میں روزانہ نماز پڑھنے نکلتا ہوں۔ جب نکلتا ہوں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے
کہ ہم کراس کرتے ہیں ایسے، ہم ادھر آتے ہیں اس مسجد میں، وہ اس مسجد میں جاتے ہیں، تقریباً ڈیلی ہم کراس کرتے ہیں. میں بات بھی کرتا ہوں، سب کچھ ہے. کیا صرف ایک بات ان کو بتا دی گئی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کو زندہ نہیں جانتے. اچھا، اگر بات سنیں آ کر کے، آپ کو معلوم ہے کہ اسی مسجد میں جب تک وہ مسجد تعمیر نہیں تھی 2 یا 3 آدمی مستقل یہاں آتے تھے نہیں آتے تھے، اور 1.5 سال تک وہ ہماری باتیں سنتے رہے، لیکن انہوں نے ایک بات اپنے دل میں بیٹھا رکھی تھی کہ مولانا صاحب اولیاء اللہ کو مانتے نہیں. لہذا جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ مولانا کو چھوڑ دیا. میں بہت حیرت میں کبھی بیٹھ کر، آپ یقین نہیں کریں، میں روتا ہوں بیٹھ کر کہ میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہوں سر، تو پھر اس وقت مجھے اطمینان کہاں سے ہوتا ہے کہ حبیب مصطفیٰ سے بہتر سمجھانے والا کون ہے. جب ان کی بات سن کر کے ایک جملہ پکڑے ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو بیوقوف نہیں جانتے. یہ بڑے ہوشیار لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دلایا کہ جن کی تم باتیں کرتے ہو ان کے پاس کوئی دلیل تھی، چونکہ تمہارے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا تم ان کا نام لے رہے ہو. جن کا نام لے رہے ہو انہوں نے بھی کوئی دلیل نہیں دی اپنے اس عمل کے اوپر، اپنے اس پوجا پاٹ کے اوپر، تم بھی وہی کہہ رہے ہو. تو لہذا یہ دوسری بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ توحید کا پودا لگ نہیں پاتا. تیسری بنیادی وجہ کہ توحید پنپ نہیں پاتی ہے، ہم جب باتیں کرتے ہیں، دیکھیں ابھی جب ہم نے کل بات کیا یہاں تو کچھ لوگوں کو میں نے بھیج دیا تقریر، وہاں سے 2 اعتراض آیا. کتنا اعتراض آیا؟ 2. کل کی تقریر پر انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ نے یہ بات کہی کہ قبر پہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر پیکڑ آتے ہیں، نمازیں ہوتی رہتی ہیں، حضرت کے قبر کے قریب میں بیٹھ کر گانجا پیتے رہتے ہیں، ساری شرارتیں سب کچھ ہوتی رہتی ہیں. اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو آخر ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب میں آیا وہاں سے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، آپ بتائیے مولانا صاحب، اللہ دیکھتا نہیں دیکھتا؟ دیکھتا ہے. اللہ کیوں نہیں ان کو منع کرتا؟ یہ دلیل ہے. نہیں سمجھے بات؟ پھر اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ لوگ زنا کر رہے ہیں، لوگ گولی مار رہے ہیں، لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ کچھ نہیں کرتا. ایسے وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے. اب دیکھیے یہ اللہ کو ایک دم اٹھا کر کے کیا کر دیا، ملا دیا. دونوں کا جواب ایک جملے میں دے رہا ہوں. کسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، غور سے سنیے گا، آگ لگی ہوئی ہے. اللہ چاہے تو آگ بجھا سکتا کہ نہیں بجھا سکتا؟ نہیں بجھاتا. اس کا مطلب تم بھی جو آگ بجھا رہے ہو غلط کر رہے ہو. تم کو بھی آگ نہیں بجھانا چاہیے. اللہ آگ نہیں بجھا رہا ہے. انسان، اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے. اگر وہ اس طریقے سے کوئی برائی ہونے ہی نہیں دے تو یہ دنیا کے بجائے پھر سب لوگوں کو کہاں رہنا تھا؟ جنت میں رہنا تھا. یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان کے اوپر لازم ہے کہ اگر اس کے علم میں آ گیا کہ برائی ہو رہی ہے تو ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا کہ بھئی برائی کو روکو، برائی کو روکو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قبر پہ ایسا ہوا، انہوں نے نہیں روکا. اگر ان کے طاقت میں تھا تو ان کے اوپر لازم تھا کہ برائی روکیں. اللہ تعالیٰ نے تو پیدا کیا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ برائی کرتا کون ہے اور اچھائی کرتا کون ہے. اللہ کا بندے سے ایسے موازنہ کرتے ان کے لوگ ان کو سمجھا رہے ہیں. بات پہلی سمجھے. اس کا جو تیسری بات جو کہنا چاہ رہے تھے وہ بھی انہی کا اعتراض آیا. انہوں نے کہا مولانا صاحب اتنے لوگ قبر پہ جاتے ہیں، آپ نے 3 ملک کا اسپیشلی نام لیا، بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان. اندازہ یہ ہے کہ ان تینوں ملک میں ملا کر کے 30 سے 40 کروڑ لوگ قبر سے جڑے ہوئے ہیں.
कम से कम 30 से 40 करोड़, ये बहुत मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूं, वरना ये तादाद ज्यादा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोग बेवकूफ हैं, आप होशियार हैं। आखिर अगर 40 करोड़ का मसला वहां से हल नहीं हो रहा है तो वो जुड़े क्यों हैं? बात में दम है। आखिर एक आदमी जाकर कब्र पे चादर चढ़ा रहा है, वहां पे सिन्नी बांट रहा है, नियाज कर रहा है उनकी, आखिर नहीं मसला प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो क्या 40 करोड़ लोग बेवकूफ हैं? तो मैंने कहा कि मैंने उनको जवाब दिया, हमने कहा नहीं, बेवकूफ नहीं है, होशियार है। हमने कहा अच्छा बताओ, सिर्फ भारत ले लेते हैं, भारत में आबादी 110 करोड़ के ऊपर जा रही है। 115 करोड़ बाद लोग बोलते हैं, लेकिन 110 तो हर हाल में मौजूद है। 110 करोड़ में 70 करोड़ लोग, कितने? 70 करोड़ लोग पत्थरों से, सूरज से, चांद से, दरख्त से जुड़े हुए हैं। आखिर 70 करोड़ का मसला अगर नहीं हल हो रहा है तो वहां क्यों जा रहे हैं वो? अगर तुम्हारे 40 करोड़ सही है तो उससे पहले कौन सही है? वो 70 करोड़ भी सही है। उनको आप क्यों गलत कह रहे हैं कि साहब ये पत्थर हैं, कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं करते हैं? अगर तुम्हारा वाला जमीन के अंदर में रह करके करता है तो उनका वाला जमीन के ऊपर रह करके क्यों नहीं कर रहा है? अगर दलील करने की है, फायदा पहुंचने की है, तो फायदा भाई आदमी का इम्तिहान होता ही वही है, तौहीद का इम्तिहान होता ही वही है कि आपको महसूस होगा कि साहब ये तो फायदा दे रहे हैं, हमको फायदा 70 करोड़ भी दे रहे हैं। भाई आप कभी चले जाइए, शिरडी चले जाइए, जितने लोगों के मसाइल हल हुए, इतना सोना वहां है। आप तिरुपति मंदिर चले जाइए, भारत के खजाने में जितना सोना है उससे ज्यादा इन धार्मिक स्थलों में सोना रखा हुआ है। वो सोना आया कहां से? आपने डाला, हमने डाला। सवाल ये कि अगर उनका मसला हल नहीं हुआ तो उन्होंने डाला क्यों सोना? तो अगर आप वाला सही है 40 करोड़, तो 70 करोड़ वाला आपसे पहले सही है, उसको भी मानना पड़ेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, तब तो बात माकूल है। लेकिन ये कोई बात नहीं हुई कि हमारा वाला 40 करोड़ सही है और उनका वाला 70 करोड़ गलत है। ये गलत बात हो रही है, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूं उस 40 करोड़ के बाद 20-25 करोड़ अभी भी तीनों मुल्क में ऐसे हैं जो कब्र पे नहीं जाते, तो क्या उनके सारे मसले पेंडिंग में हैं? उनका मसला कौन पूरा करता है? बात मेरी समझे। ये अरब ममालिक है, वहां एक सारे बुजुर्ग भारत में दफन है। कोई गांव, कोई शहर का बड़ा मोहल्ला ऐसा नहीं है कि जहां पर हमारा एक ऐसा बंदा जिसके सामने हम जा करके अपने मसाइल रखें। सबके पास एक एक बुजुर्ग है। आप अरब दुनिया चले जाइए, एक भी बुजुर्ग नजर नहीं आ रहा, सारे बुजुर्ग इस इलाके में हैं। क्यों? बीसों को तो हम जानते हैं, बाज कब्र में कोई दफन ही नहीं है, कोई दफन नहीं है। बात को आप जानते हैं कि आपके बचपन में उनका कोई जलवा नहीं था और आज वहां पे जलवा ही जलवा है। भाई आपके धारवाड़ हुबली रोड पे जो खबर है, एक ट्रक ड्राइवर का इंतकाल हो गया और सिर्फ क्या था कि जब उसकी बॉडी वहां से निकाली गई केबिन से, तो उसके केबिन के ऊपर कुरान करीम रखा हुआ था, बस धंधा बन गया। हमारे ससुराली रिश्तेदारी में बहुत तगड़ा किस्म का मामला है। मैंने उनसे कहा, समझा करके कहा, उन्होंने कहा सिराज भाई सब समझ में आता है, लेकिन ईमानदारी से बताओ 76 फैमिली ऐसी हैं जिनको सालाना 3 लाख रुपए यहां से चढ़ावा जो तकसीम होता है, जो बाबा के सबसे निचले वाले हैं खानदान, उनको 3 लाख रुपए सालाना मिलता है। छोड़ देना क्या? अब ये जुड़ गया है किससे? सारी मंदिरों का, सारे लोगों का चढ़ावे पे मुनफिर मामला है, एक दो जगह नहीं। इसीलिए अल्लाह ने बैतुल्लाह की जो हिफाजत की पिछले 200 साल से 250 साल, आप देखें वहां पे कोई डब्बा डब्बी नहीं रखा गया है।
यहाँ चिरागी सारी कबर, लाइट का जमाना आ गया है, चिराग जलने का जमाना खत्म नहीं हुआ, उस नाम पे चंदा हो रहा है। अब ये जुड़ गया है मामला किससे? पेट से। ये नहीं खत्म हो पाएगा। लिहाजा तौहीद की तीसरी वजह ये है कि उनको समझ में आता है कि हमको यहाँ से फायदा पहुंच रहा है, तो फायदा सबको पहुंच रहा है। पत्थर वाले को भी फायदा पहुंच रहा है, गुरुद्वारे वाले को भी फायदा पहुंच रहा है, चर्च वाला जाकर के वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा कर रहा है, उसको भी फायदा पहुंच रहा है, तुम्हारे को भी फायदा पहुंच रहा है, तुम्हारे को भी फायदा पहुंच रहा है। सही है तो सब सही है, और अगर गलत है तो सब गलत है। और इसमें वो तबके को भी सामने रखना है कि जो बेचारा कहीं नहीं जाता है, वो कहां से अपनी मुरादें, अपने मसाइल पूरा करता है, वहीं पर आ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें दे करके, कुरान करीम ने मिसाल दे करके सब कुछ समझाने की कोशिश की कि तौहीद इस तरीके से तुम्हारे दिमाग में घुसनी चाहिए। लिहाजा ये जो मामला नहीं बन रहा है उसकी वजह चौथी और आखिरी वजह है मुनकर, जिसको बुराई कहते हैं आप। बुराई हमने बचपन में खेती की है, आप भी खेती बहुत से लोग करते हैं। धान में जब धान पानी मांगता है, जितना पानी आप धान में डालते हैं वो उतनी घास भी पैदा होती है। अब एक आदमी ये सोचता है कि मैं धान में पानी डालूंगा, खाद डालूंगा और घास दब जाएगी और धान क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि चावल पैदा हो और घास तो निकलना ही निकलना है, घास निकलेगी निकलेगी, आपका काम यह है कि पहले अगर चावल के शौकीन है तो घास उखाड़ लो, अब पानी डालो, खाद डालो, पौधा धान का ऊपर चला जाएगा। दोनों चीजें जो आप करना चाह रहे हैं कि घास को हम टच नहीं करेंगे और धान हमारा उग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लिहाजा मुनकर पर बोला नहीं जा रहा है। ये मस्जिदों के जो मेंबर और मेहराब हैं, ईमानदारी से बताइए, आप हमारे साथ पिछले 7-8 साल से जुड़े हुए हैं, आपने कितनी तकरीरें बिदअत और शिर्क के खिलाफ आपने शहर में सुनी है, इज्तिमा गाह में सुनी है, दर्स में सुनी है, कितनी तकरीरें आपने सुनी है? एक तकरीर नहीं होती है। हम आप 20-25 को समझा रहे हैं, ये बात अगर हम 5 लाख को समझाएं तो उसके असरात मुरत्तब होंगे कि नहीं? 25 आदमी को समझाने की वजह से 25 आदमी को समझा रहे हैं, उसके असरात लिमिटेड है। अगर हम ये 25,000 को समझाएंगे तो उसके असरात ज्यादा होंगे। लेकिन 25,000 को बड़ी बड़ी मस्जिदों में मेंबर पर बैठ करके, जहां पे 3-3 हजार 4-4 हजार आदमी जुमा में आते हैं, शिर्क और बिदअत पर तकरीर नहीं होती है। तो मुनकर को इसीलिए कुरान करीम में एक आयत भी ऐसी नहीं है, एक आयत कि जहां पर अल्लाह ताला ये बोला हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात करते रहना और शिर्क को नहीं छेड़ना, ऐसी कोई आयत नहीं है। पूरी आयत कुरान करीम की जहां भी है कि लोगों, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, बुराई का को रोको और भलाई का प्रचार करो। पूरे कुरान में जितनी जगह आया, आपने क्या किया? आपने होम्योपैथिक की गोलियां देना शुरू कर दिया। होम्योपैथिक की गोली मीठी होती है। अब एलोपैथिक का कैप्सूल अगर कोई खिलाएगा और उसका ऊपर वाला हिस्सा प्लास्टिक निकाल देगा तो बताओ बंदा कैसे खा पाएगा? नहीं खा सकता, क्योंकि बचपन से आपने खिलाया क्या उसको? होम्योपैथिक खिलाइए। अब वो जो मारूफ की बात करने वाला है वो मुनकर की न बात कर सकता है और न मुनकर को सुनने की किसी के अंदर सलाहियत है, क्योंकि आदत पड़ गई है होम्योपैथिक गोली खाने की। इसकी वजह से तौहीद पनप नहीं पा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सिर्फ एक काम ये करते कि लोगों अल्लाह एक है, कोई पंगा होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। और उस वक्त तो ज्यादा मसलहत थी कि जब एक आदमी भी सपोर्टर नहीं है कि अल्लाह ताला बोलता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टॉपिक को छेड़ना नहीं कि शहद की मक्खी की तरह तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे।
अल्लाह जो सब पूरी दुनिया को चलाता है, उसने कहा शहद की मक्खी को छेड़ो कि तुम्हारे पीछे जितना पड़ना चाहे पड़ जाए, लेकिन छेड़ो तुम शहद की मक्खी को। आपका कलमा शुरू हुआ कैसे? शुरू हुआ कोई माबूद नहीं, कलमा ऐसे भी शुरू हो सकता था, अल्लाह वाहिदुन मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, कोई पढ़ना ही नहीं होता, कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह ने शहद की मक्खी को छुड़वा दिया। अब अल्लाह चाहे आप जितनी बात करें कि साहब ऐसा हो गया, इतने लोग मुसलमान हो जाते, बहुत ज्यादा लोग आपके पीछे हो जाते, उन सबके बावजूद अल्लाह से बेहतर को आप जानते हैं? कोई नहीं जानता। वो अल्लाह जो सब कुछ जानता है, उसने सारी मसलहत को बालाए ताक रख दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बात करो तो तौहीद के साथ शिर्क की बात करो। अब आप देखें, बच्चों को दीनियात पढ़ाई जाती है, बहुत से अलग अलग सिलेबस है। एक बड़ा सिलेबस जो बॉम्बे से आ रहा है, मसाजिद में लग गया, बहुत कलरफुल है, पूरी किताब में नीचे से ऊपर तक कहां से आए तौहीद? वो बच्चा जो पढ़ रहा है, यहीं पे तो तौहीद का बीज पौधा लगाया जाएगा। पूरी किताब में नहीं लिखा हुआ है बिदअत किसे कहते हैं, पूरी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क की किस्म कितनी है। ये जो तुम आप पढ़ा रहे हो ना, मामला नहीं बनेगा। ये होम्योपैथी की गोलियां खिलाई जा रही हैं, तौहीद के चांसेस बहुत कम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही बात कहने की भी और सही बात समझने की भी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।